Hello students, welcome to physics class. In previous lecture, we discussed about the kinematic equations of the motion. We discussed the three equations. Those are V is equal to U plus AT and S is equal to UT plus half AT square and V square is equal to U square plus 2AS. But in that last lecture, that voice quality of that video is not good, so once again I am going to repeat that one in this lecture because that is a very important for your examination, and almost every year that question is appeared in your examination. Therefore remember, once again I will repeat for total derivation and about that kinematic equations what we discussed in previous class. Those who are not able to understand the concept, once again you can recollect from this video. Remember, in this chapter whatever we discussed till last lecture or this lecture, that almost all things are related to the almost all the theory part. There is no equations, only definitions and concepts we studied. Only definitions and concepts we studied. But how to represent this motion in equation form, how to solve some realistic problems which we can face in our day to day life. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು ನಮಗೆ. Otherwise we can't, with the concept only we can't say anything, we can't do anything. That's why we require some equations to describe the motion. Those equations are kinematic equations. Mainly we studied the three equations. Those are, first one is V is equal to U plus AT. Second one, S is equal to UT plus half AT square. And third one, V square is equal to U square plus 2AS. These three equations are the kinematic equations. We call it as a kinematic equations or equations of motion. Generally, equations of motion. ಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅದಾವೆ, ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಓನ್ಲಿ. These are very important for your examination also. And here what is the V? V is the final velocity. What is the V? V is the final velocity. Means when the particle starts its journey, where it ends its journey, at that point what is the velocity at that final time? That is called final velocity. That is given by the V. S is the distance or displacement. This is because both are same in this chapter, because this chapter is motion in straight line. Motion in straight line means when the object is moving in a straight line, at that time displacement and distance both are same. Only in case of straight line motion, if the particle moving in a straight line, the distance as well as displacement both are equal. Therefore you can say it is a distance or displacement in this chapter. Okay, next we are going to study about the U. What is the U? Initial velocity. U is the initial velocity. A is the acceleration. T is the time. These terms we already discussed in previous class, but that is quality is not good, that's why I am going to repeat. These three equations describes the motion of the object. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಆ ಮೂರು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. In these three equations we use this much of terms.
VSUAT. ಹೌದಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದು, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೌ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಾರ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಬರೀ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನೇ ನೆನಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದು, ಇನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಿವೈಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದಾವೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಅವೆಲ್ಲದ್ರೊಳಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರು ಈಕ್ವೇಷನ್ಗಳು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟು ಡಿರೈವ್ ದೀಸ್ 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. This graphical method, remember, this graphical method is very helpful to derive the equations, and this is very important for your board examination. Every year, almost every year question paper, you will get the 1 or 2 equations to derive. ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು 3 ಒಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು 1 by 1 ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First, I will consider particle moving. Consider particle moving in straight line with initial velocity u. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಐತಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಐತಿ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಎ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ v is final velocity. V is the final velocity after time t. After time t seconds. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೋ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಸಣ್ಣದೇ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ. ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ನೋಡೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು. ಓಕೆ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ t seconds ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜರ್ನಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಐತಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ.
ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಯು ಇದ್ದದ್ದು ಹೋಗಿ ವಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಯು ಇದ್ದದ್ದು ವಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯು ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನು ಈಗ. ಯಾವ ಗ್ರಾಫು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಲೈನ್ ಏನು ಬರ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೆಗಿತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓ ಇದು ಟೈಮ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. We have to draw the particle which is moving in a straight line with the initial velocity u. ಎಷ್ಟೈತಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಯು ಐತಂತೆ. ಎಷ್ಟೈತಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯು. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಎದಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಎದಿಂದ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡೋಕತ್ತಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯು ಇತ್ತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತೈತಿ? ವಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ವಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಐತಿ. ಎಷ್ಟೈತಿ? ವಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದಿಂದ ಎಗೆ ಯು ಇದ್ರೆ ಓದಿಂದ ಬಿಗೆ ವಿ ಐತಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯು ಇತ್ತು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನೋಡಿರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್. ಯು ಇಂದ ವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೈತೆ? ಅದು ಟಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೈತೆ, ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡೈತೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ದ ಟಿ ಟೈಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಟುಕ್ ದ ಟಿ ಟೈಮ್. ಓ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋದೈತಿ? ಎದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟುಕ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಹೌ ಮಚ್? ಫ್ರಮ್ ವಿ ಟು ಯು ಟು ವಿ. ಯು ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತಿ. ಯು ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗೈತಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬಂದೈತಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತಿ? ಎ ಬಂದೈತಲ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬೌವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ? ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಏನು? ಟು ಡಿರೈವ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಈ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಯ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು the slope of the VT graph indicates the acceleration. Slope of the position time graph indicates the velocity. Remember, and area under the VT graph indicates the distance. ಈ ಮೂರು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೆನಪಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಪಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಏನದು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫದ್ದು ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾವಾಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು, ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಉಳಿದು ಮಾಡಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ನ ಹೇಳಿದ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೆಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇದೆಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಐತಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಇದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಹಿಂಗೆ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೋಪ್.
ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕರ್ವ್ ಯು ಚೂಸ್ ಎನಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಓಕೆ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ತೊಗೊಂಡು 2 ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೋಡಿರಿ, ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎ ಒ ಡಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಡಿ ಒ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಇಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಾ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ? ಟಿ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ. ಒನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ, ಇದು ಕೂಡ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ, is a V, because this is the V means this also V. Then what about this one? U. Remember, total V, this much is U. V minus U is equal to BC. V minus U is equal to BC. BC height ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? V ಒಳಗೆ U ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ BC ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದೇನೆ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಲೋಪ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಿ, ಎ ಒ ಆಲ್ಸೋ ಯು, ಸಿ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು, ಬಿ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ. ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ. Therefore, to calculate this BC, V total minus U, you will get the BC. This much of idea it's enough for our further study. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು, ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿರಿ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಿಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಬಿ ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಸ್ಲೋಪದ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ದಾಗ ಐತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನದು? ಟಿ. ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಟೋಟಲ್ ವಿ ಐತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯು ತೆಗಿತೀನಿ, ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು. ಹೌದಾ? ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಟಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮುಗೀತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ದ ಸ್ಲೋಪ್ ತೆಗೆದ್ರಂದ್ರೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಗದಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು ನಾನು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಜಾಗದಾಗ ಎ ಬರ್ದೀನಿ, ಇದು ಹೆಂಗೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೆ. ಈಗ ಟಿ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಎ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ. ನೋಡಿರಿ, ಯು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದೇನೆ ಅಷ್ಟನ್ನು. ಈ ಯುವನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಹೆಂಗೋ ತಾವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೌ ದೇ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ? 3 ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಸಿನ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸಿದ್ದು ನಾನು? ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟು ಡಿರೈವ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅನ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮತ್ತು ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗುರ್ತೈತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್.
ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಕರ್ವ್. ಈ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಐತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ವಸ್ತುವು ಚಲಿಸ್ತೈತೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಮೂವ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೈತಿ ಈ ಟಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. how much distance the particle has covered in a t time is given by the area under the curve of AB. AB the curve ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟದು? ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏರಿಯಾ ಓ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಎ ಬಿ ಡಿ. ಏರಿಯಾ ಓ ಎ ಬಿ ಡಿ. ಓ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಯತ. ಹೌದಾ? ಆಯತದ ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಗೆ ರೀ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಗೆ. ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ. ಓ ಡಿ ಇಂಟು ಓ ಎ. ಓ ಡಿ ಓ ಎ ಇಂಟು ಓ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಿಗ್ತಾ? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಓ ಎ ಬಿ ಡಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗೈತಿ. That's why first calculate the area of this rectangle, then calculate the area of this triangle, then add it. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ದು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀನಿ ನಾನು. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ? ಯು ಇಂಟು ಟಿ, ಓ ಎ ಇಂಟು ಓ ಡಿ ಬರ್ದೇನೆ. ಓ ಎ ಇಂಟು ಓ ಡಿ. ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ. ಉದ್ದ ಗುಣಿಸು ಅಗಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿರಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರಿ. 1/2 ನಮ್ಗೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/2 ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. 1/2 ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅದಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ದೇನೆ. ಬೇಸ್ ಯಾವುದೈತಿ ನೋಡಿರಿ. ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೌದಾ? ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್. ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. 1/2 ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ? 2 ಇಂಟು 3 ಅಥವಾ 3 ಇಂಟು 2. ಎ ಸಿ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ, ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಬರೀ ನಡೀತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓ ಎ? ಓ ಎ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯು. ಓ ಎ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಿ ಡಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಇಂಟು ಓ ಡಿ ಅದು ಬರೋದು ನಡೀತೈತಿ, ಅಥವಾ ಓ ಎ ಇಂಟು ಓ ಡಿ ಬರೀಬೋದು ನಡೀತೈತಿ. ಓ ಎ ಅಂದರೆ ಯು ಐತಿ. ಯು. What is the OD? OD means T. It is T. UT plus 1/2. What about this BC? BC ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ BC ಅಂತ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. BC is equal to, BC ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ದಿರಿ? V minus U. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದಿವಿಲ್ಲ. BC ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿರಿ? V minus U ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. How you written this one? V minus U is equal to BC. ಟೋಟಲ್ V ಐತಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೈನಸ್ U ತೆಗೆದ್ರೆ BC ಉಳಿತೈತಿ. BC means V minus U. ಹೌದಾ? V minus U. What about AC? AC is T.
ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಯು ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಇದಕ್ಕೆ ಟೀಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಟೀಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಟೀಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೀಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಟೋಟಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೀಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೀಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಇದು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಎಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒ ಎ ಬಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು, ಟು ಡಿರೈವ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as. This is the next equation. We have to derive this one. To derive this equation, you follow the same rule. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಏನು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೂಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ದ ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ವರೆಗೆ ಬರೀತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಬರೀತಾನೆ. ಏನು ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಒ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಬರೀದು. ಮತ್ತೆ ಒ ಎ ಇಂಟು ಒ ಡಿ ಸೇಮ್. ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒ ಎ ಇಂಟು ಒ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಸಿ ಯು ಇಂಟು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಇಂಟು ಟಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗ ಬರೋದ ಸೇಮ್ ಬರೋದನ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬರೋದ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಎಸ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಇಂಟು ಟಿ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮುಗೀತಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಯು ಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ 1/2ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 1/2 ವಿ ಮೈನಸ್ 1/2 ಯು, ಸಾರಿ 1 ಮಿನಿಟ್, ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆ 1/2 ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಮೈನಸ್ 1/2 ಯು ಇಂಟು ಟಿ. 1/2 ವಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ 1/2 ಯು ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಟಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಯು ಟಿ ಐತಿ. ಯು ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಯು ಟಿ. ಯು ಟಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಯು ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅರ್ಧ, 1 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್. Therefore 1/2 ut plus 1/2 vt. Here common terms what are there? 1/2 t common, u plus v plus u is a common term. V plus u is a common. This is yes. Then multiply by v minus u on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ v minus u ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಎಸ್ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ನಾ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯುನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಭಾಳ ಜನ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ. ವಿ ಮೈನಸ್ ಯುನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಆಗಬೇಕು. 1/2 ಟಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಇಂಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. 1/2 ಟಿ ಹಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದು. ಇವು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಹಳೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಲ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಯು, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ 2 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಟಿ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. 2 ಎಸ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿದೈತೆ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಬೈ ಟಿ ಎ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೋದು, ಎ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. 2s ಹಂಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, ಯುನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2as. These are the 3 equations we derived. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಏನು ಚಾಯ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದ? ಪೂರ್ತಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 ಕೇಳಲಿ ಅಥವಾ 3 ಕೇಳಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 1 ಈಸ್ ಇನಫ್. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕೇನ್ರಿ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬರೀ